الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ikhwani fillah, saudara-saudara dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang kami hormati, sebelum mulai mari kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mendoakan kita yang istiqomah hadir dalam setiap majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah taman-taman surga. Jadi berbanggalah kita yang istiqomah, para pencari majelis ilmu yang istiqomah dalam jalannya. Pada malam hari ini mari kita baca surah Ar-Rahman sama-sama sebelum kita mulai. Halaman 479. Aqua hijau halaman 49. Baik, kita mulai bacaan surah Ar-Rahman. Mari sebelum kita baca Al-Quran, mari kita baca dulu kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, wa
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwani fillah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, Tuhannya segala apapun yang ada di dunia. Tuhannya segala apapun yang ada di langit, di luar angkasa, baik yang bisa kita lihat maupun yang tak bisa kita lihat. Dialah Allah Rabbul alamin. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang patut kita sembah.
dan hanya Allah yang patut kita mintai pertolongan, dan hanya Allah yang patut kita gantungkan harapan kita. Berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka kita selaku hamba, sekali lagi Al-Fakir mengingatkan diri sendiri, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah titipkan kepada kita. Karena kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kalau tanpa ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Maka bangun tidur diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu ungkapan syukur kepada Allah. Sampai kita tidur lagi, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah dimanapun kita berada, karena setiap tindakan kita pasti ada campuran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ain syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kita bersyukur nikmatku kata Allah, la azidannakum, maka nikmat itu pasti akan ditambah. Namun sebaliknya kata Allah, wala in kafartum, dan kalau kalian tidak mengkufurinya, bahkan tidak bersyukurinya, bahkan kalian mengkufurinya kata Allah, inna azabi lasyadid. Semuanya azabku itu kata Allah amat pedih. Dan kita dipastikan tidak akan sanggup merasakan azab Allah Subhanahu wa taala walau hanya sedetik. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cintai kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling senantiasa menunggu kita di ujung sirat, di ujung jembatan Siratal Mustaqim, dan menantikan kehadiran kita bersama-sama dengan beliau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat merindukan kita sebagai umatnya, dan kita tentu masih banyak kita bergila-gila dengan dunia, bahkan lupa dengan beliau. Tetapi beliau tidak pernah lupa dengan kita. Sampai di padang mahsyar kita dipanggil oleh beliau, diseru oleh beliau untuk minum telaganya, telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini nantinya bisa berjumpa kembali di padang mahsyar dan bersama-sama dipanggil oleh beliau untuk minum telaganya, telaga Al-Kautsar. Yang ketika orang minum air telaga itu walaupun hanya seteguk, maka dipastikan tidak akan merasakan kehausan selamanya. Yang mana di padang mahsyar itu semua orang kehausan, semua orang dalam kepayahan, kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Nah, kita mudah-mudahan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari umatnya, dan bersama-sama dengan beliau minum di telaga Al-Kautsar. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Hadirin fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam majelis rutin kita setiap malam Kamis. Mudah-mudahan kita istiqomah, karena memulai itu mudah, Pak. Kita mulai itu mudah. Yang sulit itu bertahan. Bertahan itu sulit. Istiqomah maksudnya. Terus seperti ini, ya. Hadir dari orang datang tidak datang, itu istiqomah. Itu sulit. Tapi ketika kita melaksanakan istiqomah itu, maka insya Allah kita akan berpahala pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam hari ini, mungkin ada keperluan, ada yang sakit, semoga Allah lapangkan mereka, amin ya rabbal alamin. Yang sakit Allah angkat sakitnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang Allah sempatkan kita semua untuk menghadiri majelis taklim yang pada bulan Muslim ini, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam kemarin kita sudah bahas tentang pentingnya niat yang benar. Nah, karena tanpa niat kita pasti tidak tahu, ya, tidak akan berbuah menjadi ibadah. Semua aktivitas kita kalau tidak ada niat. Contoh, kita sholat tanpa niat, nonsen, ya, maka tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap aktivitas kita tanamkan niat terlebih dahulu, yaitu niat yang benar, ya, sebagaimana kita kaji pada minggu yang lalu. Nah, selanjutnya pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab penuntut ilmu, ya. Adab kita sebagai penuntut ilmu, adab kita sebagai murid kepada guru. Bagaimana adabnya ketika kita
sedang belajar kepada seorang guru. Anda di sini bukan guru ya, kita sedang berbagi. Tapi di luar sana, bagaimana adab kita kepada guru, adab kita sebagai pendidik kepada orang yang mendidik kita. Insya Allah pada malam hari kita akan membahas itu. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokok bahasan kita pada malam hari yang empat. Yang pertama adalah adab terhadap ilmu. Jadi ilmu itu kita ada adabnya. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya itu akan masuk kepada orang-orang yang punya adab. Kemudian yang kedua, adab terhadap guru. Yang pertama adab terhadap ilmunya. Yang kedua adab terhadap yang menyampaikan ilmunya, yaitu guru ya. Kalau guru sih banyak ya, guru SD, SMP, sekolah formal kita, hatta sampai guru ngaji kita di rumah. Itu adalah guru. Bagaimana kita menjaga adab kepada mereka ya. Yang pertama adab kepada ilmunya, adab kepada sosoknya, itu orang yang menyampaikannya. Kemudian yang ketiga adalah adab terhadap kitab. Adab terhadap kitab yang dipelajari oleh guru itu. Bagaimana adab kita? Mungkin kalau kita bisa berkhidmat dengan kitabnya. Misal, ada guru kita yang bawa kitab. Kita yang bawa kitabnya. Itu cara berkhidmat kepada guru. Kita hormat kepada gurunya, kita beradab kepada kita. Karena guru itu punya ilmunya pasti ada sumbernya, kitabnya. Yang keempat adalah banyak orang itu tetap majelis. Jadi bagaimana adab kita ketika berada dalam suatu majelis? Karena itu adalah taman surga kata Rasulullah. Karena di sana ada kehadiran malaikat-malaikatnya Allah yang senantiasa mendoakan orang-orang yang hadir di setiap majelis taklim. Tapi karena kita tidak melihatnya, maka kita tidak baca nengok. Tapi insya Allah setiap majelis taklim itu akan dihadiri oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang akan mendoakan orang-orang yang senantiasa istiqomah hadir dalam setiap majelis taklim sampai kita pulang. Baik, yang pertama adab terhadap ilmu. Yang pertama sekali lagi-lagi tentang niat. Ikhlaskan niat kita hadir pada setiap kesempatan di majelis ilmu. Ikhlaskan, bukan karena siapa-siapa, bukan karena teman, bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena materi, bahkan bukan karena dunia. Tapi satu-satunya ikhlaskan niat kita untuk ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya mengharap wajah Allah taala, bukan tujuan dunia. Jadi itu niat kita dari rumah hadir di majelis taklim bukan karena dunia. Itu perkara kecil. Anak kecilnya kita mengharap dunia ketika kita hadir di sebuah majelis. Tapi kita berniat dari Allah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang yang menuntut ilmu dengan tujuan duniawi diancam dengan azab neraka jahannam. Nauzubillah ya. Orang yang salah niat ternyata berbahaya ya. Dalam hal apapun. Makanya pekan kemarin kita sudah bahas tentang niat yang benar ya. Jadi setiap aktivitas jangan salah niat. Coba kalau kita nak sholat maghrib tapi niatnya sholat subuh ya, kan tidak nyambung. Jadi sesuai dengan niatnya. Bahkan kemarin setiap orang mungkin ya, meruqyah pasiennya, si peruqyah itu pasti menanamkan niat dan pasiennya pun harus menanamkan niat. Karena kalau tanpa niat, Allahu a'lam ya, banyak kadang-kadang tidak terjadi apa-apa akan lewat begitu saja. Jadi harus dengan niat. Kemudian orang yang berilmu dengan tujuan duniawi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi harus punya niat yang lurus terlebih dahulu. Kemudian adab terhadap ilmu yang kedua, senantiasa menunjukkan pengaruh rasa takut kepada Allah dalam setiap gerak-geriknya. Adab terhadap ilmu yang kedua, senantiasa menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang yang bertakwa.
merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Karena merasa diawasi pakaiannya dan seluruh cara hidupnya. Jadi dalam setiap aktivitas kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak nafas kita bahkan, ya. Karena kita itu berada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam penglihatan Allah Rabbul Alamin dimanapun kita. Bahkan pada zaman salafus saleh dahulu ada seorang pemuda, ya. Ada seorang pemuda muridlah yang sedang berguru pada gurunya. Kemudian kata gurunya, dikumpulkan muridnya. Coba Ika potong nih, Ika potong ayam nih, jangan seperti itu, dagingnya. Ya. Cari tempat yang kira-kira tidak ada orangnya. Ya. Kalau Ika tengok dari orang potong, semua muridnya pergi, ya, kemana-mana pergi. Ada yang dalam rumah, tutup rumah pintu rumah, ya. Orang kiri kanan dia orang potong. Kemudian datang ke kamar dipotong kan, kemudian datang ke hutan, yang orang tak ada lah dipotong. Kemudian ada satu orang murid, ya, ke rumah, dia ngerasa ada yang mengawasinya. Kemudian pergi ke kamar, dikunci kamarnya, tetapi tidak jadi potong karena dia ngerasa ada yang mengawasinya, ada yang melihatnya. Kemudian dia pergi ke pantai, sepi, jadi orang apalah, tapi tidak jadi dia potong karena dia ngerasa ada yang mengawasinya. Sampai dia pergi ke tengah hutan belantara, ya, tetapi tetap dia tidak mau memotongnya. Kenapa? Karena dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sepulanglah dia ke gurunya, guru bertanya, apa yang kada dipotong yang dipotongkan? Apa jawab muridnya? Wahai guruku, aku merasa dimanapun aku berada ada sesuatu yang melihatku. Engkau berpesan tadi, potonglah ayam ini sehingga engkau merasa tidak ada orang yang melihatmu. Yang lain dipotong Pak, tapi yang satu ini dia potong karena dia ngerasa ada yang melihat dia. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini semua teman-teman yang potong ayamnya, sedangkan dia dipotong karena dia ngerasa ada sesuatu yang melihat dia. Ternyata murid itu lurus ujiannya, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat dimanapun kita berada, sampai ada seekor semut hitam, ya, yang berjalan di tengah malam gelap gulita, berjalan di atas batu yang berwarna hitam. Allah tahu pergerakannya. Ya. Kalau kita nengok semut hitam di tengah malam, lihatlah walaupun pakai kaca yang besar, karena gelap. Tapi Allah tahu. Bahkan Allah mengetahui sesuatu pergerakan yang belum kita lakukan. Ya. Misalnya, anak habis kajiannya kurang ke toko. Allah tahu kita akan pergi ke toko kajian. Padahal itu belum kita lakukan. Jadi kita ini makanya dapat kita sombong pada Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh sombong pada setiap makhluk. Karena kita terlemah, ya. Baik. Itu yang ketiga, yang ada ilmu yang kedua, yaitu kita senantiasa harus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Kemudian ada terhadap ilmu yang ketiga, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Bersihkan hati kita dari hasad, ya, ria, tak tengok ke orang, ya, kemudian ujub, kagum diri sendiri, bangga, ujub bangga diri rukun, ya. Gimana ya? Merasa bangga lah intinya, merasa bangga dengan diri sendiri. Hilangkan hal seperti itu. Kemudian meremehkan orang lain, ya. Itu penyakit hati semua, meremehkan kawan, kajian orang macam-macam pula. Meremehkan orang lain, kawan ada kajian sebabnya, ya. Orang kecil, ya kita mulai banyak yang meremehkan orang lain. Kemudian dendam dan benci, marah bukan karena Allah. Jadi marah bukan karena Allah. Boleh dapat marah, boleh. Bahkan ada saat-saatnya kita diwajibkan marah bahkan. Ketika kapan? Ketika kita melihat saudara-saudara kita dizalimi. Ketika kita melihat kezaliman yang dipertontonkan secara terang-terang, itu kita marah. Ketika Allah dihina, kita harus marah. Ketika Rasulullah dimaki dihina, kita harus marah. Ya ada marahnya kita tanya, kenapa mereka ada marah ketika Rasulullah dihina? Kita tanyakan iman kita, ya. Tunjukkan rasa empati kita, rasa marah kita ketika orang menghina orang yang kita cintai, Rasulullah SAW, menghina agama Islam.
Kemudian berbuat curang harus dibersihkan dari diri kita ketika kita ingin menuntut ilmu. Kemudian sum'ah, apa sum'ah? Ingin didengar kebaikannya. Oh, ya, si fulan tuh orangnya alim, dengar bangga. Alhamdulillah, semoga kita seperti itu. Amin. Kemudian pelit, bakhil, ya. Bedit adalah bangga. Lah pelit, bedit pelit, super pelit. Bicaranya beaksan, ngomong itu yang jorok-jorok, tak baik, tinggalkan. Itu adab orang yang ingin menuntut ilmu. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian sombong enggan menerima kebenaran. Apa sih sombong itu? Makna sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Ya, tak benar sendiri. Ya, disampaikannya hak, ada dalilnya, tapi ditolak. Itu sombong, menolak kebenaran. Ya, dan selalu merendahkan orang lain. Itu sombong. Kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk tidak boleh sombong, karena sombong itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah yang jabatannya seorang nabi pun tidak patut sombong. Nah kita, siapa kita? Harta punya Allah, rumah punya Allah, bini itu punya Allah, anak punya Allah, semua Allah titipkan kepada kita, buat punya kita. Sampai-sampai rambut ini punya Allah, tangan itu punya Allah, mata punya Allah. Kapan pun kalau Allah mau ambil, bisa kan? Bangun tidur, yang tadi kita nak tidur itu akhir sehat walafiat, bangun tidur, mulut pingot kan? Punya Allah, terserah Allah mau ambil. Ya. Ketika nak pegawi, tangan lagi alat keburu ekor, tabrakan di jalan, langsung tangan amputasi. Ya. Itu semua dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa itu sombong? Nauzubillah. Ya. Sombong hanyalah Allah yang punya hak untuk sombong, dan tidak punya. Jadi jangan pernah sombong dalam hal apapun kita. Tamak, angkuh, merasa tinggi, sekarang kurang gitu. Ya. Kalau bukan ku, nauzubillah. Berlomba-lomba dalam perkara dunia, ya, perkara dunia banyak ya. Berlomba-lomba dalam perkara dunia itu banyak contohnya. Kemudian mudahanah, diam dan ridho terhadap kebubaran demi kemaslahatan dunia, banyak hari ini, sangat banyak. Diam kita, melihat kemungkaran yang ada di depan mata kita diam. Melihat kezaliman yang ada di depan mata kita diam. Melihat kemaksiatan yang di depan mata kita diam. Kita punya apa? Ya, kata Rasulullah itu kalau kita punya kekuasaan, hentikan kemaksiatan dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya, dengan lisan kita ceramah, sadarkan masyarakat, nasihatin mereka. Kalau kita tidak mampu menasihati mereka, diam, doakan mereka. Dan itulah selama-lamanya ini. Jangan diam, maksudnya malas kau ya, ada urusanku. Itu yang baik. Bahasa itu tidak bagus. Menengok orang berzina, nengok orang tawuran, itu urusanku. Nengok tetangga ada makan, itu pun urusanku. Nengok orang Palestina dibantai, dibunuh, ditembak, dibom, ya. Kepala, kaki putus. Kita ngomong boleh, itu urusan kita kan. Ya Allah, ya. Alhamdulillah. Jangan seperti itu, ya. Kita harus punya empati, kita harus punya rasa peka, ya, terhadap saudara-saudara kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bukan golonganku kalau orang bangun tidur itu tidak memikirkan sahabat-sahabatnya, tidak memikirkan saudara-saudaranya. Ya Pak, tidur apa kata dia Pak pertama kali. Ini ada ancaman Rasulullah SAW kepada kita. Maka perintah Rasulullah, bangun tidur itu pikir umat maksudnya, pikir saudara-saudara kita. Makan lo mau tetangga ke saudaraku, lah makan lo mau orang tua di rumah sana kampung, lah makan lo mau beradikku di kampung sana. Pikir, kita berbangga-bangga dengan harta kita. Jadi malam makan lauk nyaman, belum tentu Pak saudara kita lain itu makan lauk nyaman. Bahkan kita di rumah makan di restoran, kita pakai bini kita, anak kita. Sendiri itu seperti itu karena banyak makan kawan Pak. Ya, katakan dia, terkenang Pak. Itu pada aku makan tuh untuk model. Tidak tega rasa. Kadang-kadang pulang kita. Katakan kawan wadah dan jadi belakang sini dek, kita di rumah bilang. Terkenang Pak. Kita harus punya rasa empati kepada orang lain. Jangan dia.
Kemudian menampakkan diri seolah-olah baik di hadapan orang-orang. Masya Allah. Menampakkan diri kita itu seakan-akan baik di tengah orang, pilih orang baik itu. Padahal aslinya naudzubillah. Kemudian cinta pujian, Pak. Jadi ini harus sifat-sifat yang harus kita jauhi ketika kita berazam kepada Allah, ingin menuntut ilmu dimanapun kita berada. Ya. Cinta pujian. Jadi kita dipuji, bagus ke suaranya tuh. Peter gini itu, masya Allah hafal 30 juz. Bangga ketika mendengar pujian seperti itu. Kemudian buta terhadap aib sendiri, buta terhadap kejelekan diri sendiri, merasa paling sempurna. Tapi ketika ada orang menasihati kita, ya, kemudian ingin memberitahukan kita tentang sebuah kejelekan yang ada pada diri kita, kita terima kadang-kadang. Alhamdulillah. Kemudian fanatik golongan. Pokoknya golongan pula paling benar. Pokoknya ormas kami lah paling benar. Yang lain tidak boleh. Ya. Kemudian takut dan harap selain kepada Allah. Ini hati-hati. Ya. Kita berharap kepada orang lain, berharap pada makhluk, padahal makhluk itu lemah sekali. Ya. Kita bergantung kepada hamba, bergantung kepada makhluk itu. Jangan. Ya. Kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghibah, hobi ngomong orang, ya. Hobi ngomong kejelekan orang lain. Alhamdulillah, ya. Bicara aib orang, ya. Kawaliknya yang kawin cerai. Tidak boleh. Ya. Seperti itu. Kemudian namimah, adu domba. Ini yang bahaya. Kalau orang zaman dulu, zaman Belanda dulu ada yang namanya adu domba itu belah bambu, Pak. Belah bambu, besar, ya. Tahu deh Kak, si B itu ngomong Eka dulu ya. Hai ke si A. Kemudian tiba-tiba datang ke si B, ngomong ke si B. Karena si A tuh ngajak biasa itu. Nah, A ke B panas kan? Nggak diprovokasi macam itu. Biasa lah mereka. Ya tabun yang tukang adu, ngangkat. Itu terjadi hari ini. Bangsa kita itu sekarang mau diadu dombakan oleh orang-orang asing. Ada orang-orang yang mau bertanggung jawab. Nah, kita jangan sabar. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk menyadarkan umat bahwa pentingnya Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memfitnah orang. Jangan coba-coba memfitnah orang. Berdusta dan berkata jujur. Ini adalah adab yang ketiga ketika kita akan ilmu. Jauhi hal-hal seperti ini. Ini hanya beberapa saja. Dan banyak lagi aktivitas yang tidak bermanfaat yang dilarang kita lakukan. Itu ketika kita mau ilmu. Bermaksiat itu Pak, menghafal Al-Quran itu mudah Pak. Mau itu mudah Al-Quran, jujur. Kita tengok ada kawan-kawan kita ngapal waktu 3 bulan hafal 30 juz Pak. 6 bulan hafal 30 juz. Mudah Al-Qur'annya. Yang pertama yang sulit itu adalah istiqomah, murojaahnya. Tiap hari nanti ulang. Berarti ulang itu lupa. Kemudian kalau kita hafal 30 juz, mata itu benar-benar dijaga. Jangan sembarang tengok. Ya. Itu intinya. Banyak kejadian kalau orang di pondok, makanya jangan sungkan-sungkan kalau kita punya buah hati, punya anak ya, yang usia sekolah SD, SMP, SMA. Kalau kita punya kalian orang, sekolahkan mereka di pondok. Recommended. Ada rekomendasinya, dan lupa nyoba soal di pondok. Kenapa? Di pondok aman Pak, ya aman. Mudah kita hafal, segar kita hafal. Ya. Cukup kita di luar hafal. Hafal di rumah, bisa polatnya tinggalkan. Keluar rumah, ya, nengok orang bini, kadang-kadang mak buninya dia aurat, itu maksiat. Di pondok terjaga, mata terjaga insya Allah, terjaga. Makanya orang anak-anak di pondok itu sahabat-sahabat itu mudah menghafal Quran. Makanya kalau kita punya harta, kalau kita punya kesempatan dan anak kita mau, segerakan pondokkan mereka. Itu yang ketiga. Kemudian adab terhadap ilmu yang keempat, menjauhkan diri dari segala hal yang merawan, mendatangkan tuduhan, serta tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan atau merusak kehormatan diri. Jauhkan.
jauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, adab terhadap ilmu yang kelima. Senantiasa menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang zahir. Jadi kita jaga syiar-syiar Islam. Makanya setiap majelis taklim itu fikirkan ya. Oh, maksudnya ada kajian, ajak kawan-kawan kita yang lain. Karena kalau kita ajak kawan-kawan yang lain, mereka tuh mau, Pak. Kalau mereka mau, tidak ada jadwal lain, tidak ada kajian yang lain, mereka mau, maka sahabat kita akan dapat pahala sama dengan kita. Dan kita akan dapat pahala juga dari kawan kita, double jadi. Masya Allah. Jadi mengajak orang untuk berbuat baik itu tidak rugi. Ya, tidak rugi. Selama orang berbuat baik karena kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala yang ia dapatkan tanpa mengurangi pahala si orang yang kita ajak. Jadi Allah Maha Kaya ya. Kemudian kita senantiasa mensyiarkan itu mempromosikan, mengiklankan, mempromosikan hukum Islam yang zahir, yang terlihat. Kemudian yang kedua selanjutnya, contohnya sholat berjamaah di masjid. Nah, ini contoh syiar maksudnya, ya. Bukan syiar tadi. Contohnya adalah berjamaah di masjid, sholat berjamaah, usahakan berjamaah di masjid, ya. Usahakan, tapi tidak wajib ya. Ingat sholat masjid tidak wajib, tapi usahakan, maksimalkan sholat berjamaah di masjid karena beda pahalanya. Kalau orang di masjid 27 rakaat, 27 derajat, kalau di rumah 1 derajat. Nah, 27 pahala, siko. Jadi dianjurkan, sangat dianjurkan semua untuk sholat berjamaah di masjid, laki-laki maksudnya. Kalau perempuan di rumah. Kemudian apalagi mensyiarkan Islam itu salah satunya adalah menebarkan salam kepada siapapun saudara-saudara kita yang seiman. Dia kenal assalamualaikum. Makanya anak tuh selalu kadang-kadang kayak orang jamaah tabligh, maaf ya. Kawan-kawan jamaah tabligh tuh kadang-kadang kenal mereka assalamualaikum. Kita Pak macam tuh tabu saja. Sapanya ya salam-salam aku kenal dia tabligh. Itu biasakan. Karena kalau tidak dibiasakan itu tabu benar. Tapi kalau kita mulai biasa, ya, segar. Makanya di Alam tuh ada salah seorang kenalanku yang setiap sekali mendengar apapun dia mengucapkan alhamdulillah. Sampai dia digelar Ustaz Alhamdulillah. Kedengar apapun deh, Ustaz Alhamdulillah. Adi bilang alhamdulillah. Ketemu ikhwan alhamdulillah. Sampai itu kenal kayak Ustaz si A. Ustaz kami nyebut Ustaz Hamdalah, Ustaz apa? Alhamdulillah. Apa? Dia lepas pun kalau kita ucapan alhamdulillah. Itu kebiasaan maksudnya. Kebiasaan. Baik itu, ya. Baik. Kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu adalah syiar-syiar Islam. Apa amar ma'ruf nahi munkar? Mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat kejahatan, munkar, ya. Usahakan kita, minimal keluarga kita, ajak untuk berbuat baik, ya. Kemudian larang mereka ketika mereka mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak ke kajian, ya. Usahakan, ajak anak kita, istri kita untuk mengajar, ajak. Tapi kalau mereka tidak mau, udah, ya. Nanti kita udah berikhtiar semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kemudian dan bersabar ketika mendapatkan gangguan dalam dakwah. Nah, ini banyak sekali kejadian gangguan-gangguan ya, dari hal yang kecil sampai yang besar ketika orang berdakwah, Pak. Makanya Anda bilang perlu istiqomah itu, ya. Perlu. Karena setiap dakwah itu pasti ada yang namanya duri. Bahkan Rasulullah SAW itu seorang nabi, diakui kebaikannya oleh orang-orang Quraisy dari dia kecil sampai dia besar. Sampai Rasulullah dewasa. Diakui, mereka percaya, makanya orang-orang Quraisy itu mengatakan Muhammad kecil itu Al-Amin, Pak. Ya, mereka bilang Al-Amin, orang yang terpercaya Rasulullah itu. Ya. Karena ahlaknya, dari kecil itu luar biasa ahlaknya. Baik kepada siapapun, tutur katanya sopan, ahlaknya luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy itu sangat sayang kepada Rasulullah SAW, sangat sayang. Tidak ada siapa pun orang tidak kenal
Rasulullah ketika dari kecil. Dia di situ pun orang yang tidak sayang dengan sayang juga lebar. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan orang-orang yang ketika dewasa dibenci, ketika kecil mereka sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Akhlaknya yang terpuji. Sayang sekali. Tetapi ketika Allah perintahkan Rasulullah diangkat menjadi nabi, Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, ya, mulai ketika Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi naik ke atas bukit, ya, menyeru orang-orang Quraisy pada saat itu. Hei orang Quraisy, sini katanya, kumpul sini. Ya, dia kan orang kanan curiga memang kan, karena tahu nih warga Batak Rasulullah itu mendakwahkan mengenalkan Islam, tapi secara diam dulu kan, belum diumumkan secara umum dulu, tapi ajak keluarga, ajak sahabat-sahabat terdekat. Itu pertama kali. Tapi orang Mekah, Abu Jahal malah tahu, ya. Tapi ini kubris ya. Tapi pada hari itu, ya, ketika Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah pergi ke situ. Orang Quraisy ini kumpul, ya, orang tokoh Quraisy itu, Abu Lahab, Jahal, ya, dan sebagainya, ya, kumpul. Apa kata Rasulullah? Jika kenal aku, kenal. Bagaimana ya pendapat aku? Pendapat kalian tentang aku bagaimana maksudnya? Engkau tuh baik, engkau tuh baik Muhammad. Engkau tuh ini percaya, kamu tidak akan mudah dia baca kan? Kami percaya. Oke, kata Rasulullah. Seandainya sekarang ini saya bilang di belakang Uhud itu ada pasukan besar yang akan menyerang kota Mekah pada hari ini, percaya, semua menyuruh percaya ya Muhammad. Terpercaya. Kalau kau bilang di belakang ada orang yang menyerang kita, kami percaya. Masya Allah, percaya total. Oh ya, dikasih kepada Muhammad luar biasa. Ketika dakwah pelan-pelan. Kemudian kata Rasulullah, oke, kalau seperti itu, hari ini saya mengatakan kepada kalian, aku adalah seorang nabi, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajak kalian untuk beriman kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala kalian, meninggalkan kesyirikan kalian, beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Apa yang terjadi? Tidak ada yang orang percaya kepada Rasulullah. Tidak ada yang mengikut Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah 13 tahun tuh, 13 tahun. Jadi ada dua fase ya. Ada dua fase dakwah Nabi. Yang pertama fase Mekah. Ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun itu, para sahabat orang Quraisy itu sangat sedikit sekali yang meluk Islam. Karena orang-orang Quraisy itu orang yang keras, Pak. Tidak ada orang-orang Quraisy itu orang-orang yang munafik, Pak. Kalau mereka nolak benar-benar. Tapi kalau mereka nerima benar-benar, taat benar-benar. Abu Bakar, ketika dia meluk Islam, dia nolak luar biasa, Pak. Nolak, katanya nolak, katanya mau bunuh Nabi benar. Ya. Nanti pedang ya Pak, Umar itu, ingin nyari Nabi itu, nak bunuh Nabi itu, karena kesel karena adiknya masuk Islam. Nabi pedang, benci ke Nabi. Tapi ketika berhadapan dengan Abbas, ya, di rumahnya Arqam bin Arqam, Allah titipkan hidayah itu kepada Umar, dan Umar langsung menyebut hidayah itu, Pak. Luar biasa. Jadi kita ikhtiar berdakwah mengajak orang itu adalah prosesnya kita, tetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Mekah itu tidak ada abu-abu, Pak. Jadi kalau A, kalau B. Beda dalam fase Madinah. Makanya di fase Mekah itu tidak ada turun tentang hukum, Pak. Ya. Di Mekah itu fase kebanyakan tentang iman, akidah. 13 tahun dakwah di sana. Kemudian ketika hijrah, Allah perintahkan hijrah. Jadi ini yang kedua, hijrah itu bukan Nabi karena takut kepada ancaman orang Quraisy, Pak. Jadi kita hilangkan perspektif pandangan seperti itu, ya. Jadi hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah bukan karena takut dengan ancaman orang Quraisy, tapi karena perintah Allah untuk segera hijrah. Kalau Allah ada nyuruh hijrah, itu hijrah Nabi. Tapi karena Allah nyuruh hijrah. Jadi bukan karena takut ya. Hilangkan itu persepsi selama ini kalau kita mikir Rasulullah hijrah itu karena tekanan orang kafir. Itu karena perintah Allah.
Itu. Jadi Rasulullah berdakwah 13 tahun itu luar biasa tantangannya. Dilempar kayak tai unta, ya. Dilempar kayak batu, dihina, dicaci maki, difitnah, dituduhi tukang sihir lah dan sebagainya. Itu tantangan dakwah biasa. Justru ketika orang berdakwah tidak ada tantangan itu yang aneh. Makanya banyak nih, ya. Dakwah, ceramah sana sini aman-aman baik kadang ya. Malah didukung kayak ada di sini, didukung kayak orang-orang yang di atas sana. Kenapa? Karena tidak ada tantangan dakwahnya. Sunnatullahnya ketika kita berdakwah itu ada tantangannya, Pak. Ada penentangannya. Itu sunnatullahnya seperti itu. Baik, selanjutnya baik, adab terhadap ilmu yang keenam, zuhud. Zuhud terhadap dunia dan menganggap dunia itu kecil, Pak. Maka kata Nabi itu, peganglah dunia di tanganmu, ya. Kemudian taruhlah akhirat di hatimu. Apa maksudnya? Ya. Kalau kita pegang dunia di tangan, kita bisa buang, Pak. Ya. Kalau dunia itu posisinya di tangan kita, dunia bisa kita buang. Jangan akhirat di tangan. Akhirat itu letaknya di hati, ya. Yang dunia itu ada tangan, dunia itu letak di tangan. Supaya apa? Supaya dunia itu bisa kita buang. Mudah kita buangnya kalau ada di tangan. Jangan terbalik, ya. Akhirat di tangan, dunia di hati. Makanya timbul hukum dunia. Orang yang cinta pada dunia. Penyakit yang luar biasa yang mengerikan dunia lah diperingatkan oleh Rasulullah. Orang yang takut mati ada orang-orang yang cinta dengan dunia. Mudah-mudahan kita tidak takut mati, ya. Karena mati itu pasti, Pak. Dimanapun, kapanpun, tanpa corona pun kita mati, tanpa penyakit pun mati, kita mati. Banyak kejadian-kejadian yang dari pagi sehat, siang meninggal. Yang semalam sehat, pagi meninggal. Yang tidur keluar siang akibat minum, tapi ketika bangun tidur dia celaka lagi. Banyak. Ya. Yang dia sakit mati, tapi yang sakit lama tahun-tahun dia mati. Ya. Katanya, yang bunuh diri terjun, ya, lagi ada ini napasnya mati. Kadang-kadang tengah duduk mati. Tapi kita bicara masalah mati ini mengerikan, ya. Tapi itu pasti terjadi pada kita. Bagaimana kita menyiapkan itu? Bagaimana cara kita menyiapkan bekal untuk pergi untuk pulang ke kampung halaman kita? Ya, karena dunia ini adalah sementara. Jadi zuhud terhadap dunia dan menganggap dunia itu kecil. Tidak terlalu bersedih dengan yang luput dari dunia. Sederhana dalam makanannya, ya, pakaiannya, perabotannya, rumahnya, sederhana. Karena kita lihat banyak, ya, bukan di kita mungkin, ya. Mobilnya terbuat dari emas, Pak Ade, Pak. Ya. Pesawat terbuat dari emas, saking banyak emas di rumah. Ya. Ade, piring terbuat dari emas, ya. Rak piring terbuat dari emas. Nah, itulah berlebihan. Yang sederhana saja. Itu zuhud terhadap dunia. Kemudian apa itu zuhud? Menurut Abu Dzar Al-Ghifari, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Bukan. Jadi itu kata menurut Abu Dzar itu dunia zuhud itu bukan berarti kita tidak jadi kaya. Ya. Bukan berarti kita tuh menyia-nyiakan harta, bukan. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di tanganmu. Jadi kita yakin terhadap Allah 100% daripada keyakinan kita apa yang ada pada diri kita pada hari. Itu zuhud. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut. Nah, sering ya kita ada musibah sakit, ya, karena sakit itu ada apa? Imbalannya buat kita, ada balasannya buat kita. Setiap sakit. Dan tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi kepadamu. Jadi zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi kepadamu.
Jadi kita berharap, setiap kita sakit itu berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang seperti itu. Sakit itu bisa teguran, sakit itu bisa menggugurkan dosa kita. Jadi ikhlas saja, yang penting kita ikhtiar. Jadi ikhtiar kita sakit. Jangan berat sakit jantung, tapi ada ikhtiar berobat. Nah, ya. Ikhtiar, tetap ikhtiar, tetap berobat tetap. Tapi yang pasrah dengan penyakit. Kemudian di sisi lainnya kita harus punya keyakinan yang namanya qada, Pak. Percaya dengan ketetapan Allah. Sakit itu qadanya Allah. Allah yang menetapkan sakit, terima. Ya, terima. Jangan ngeluh. Ya. Terima karena sakit mati, ya. Itu qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ada kita hindari, ya. Dapat Imam Ahmad dan Ustaz Az-Zuhri. Zuhud, meninggalkan setiap aktivitas yang sia-sia, meninggalkan setiap kita dalam ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian menghormati ulama, perintah Allah, ya. Kita menghormati ulama, ustaz kita, guru kita, kiai kita, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan Allah Rabbul Alamin. Al-Hajj ayat 30. Jadi barang siapa yang membuat apa-apa yang terhormat di sisi Allah, ulama itu orang terhormat. Ulama itu adalah orang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menyia-nyiakan ulama kita, menghina ulama kita. Banyak udah hari ini orang-orang terbalik, ya. Ulama dihina, tapi orang yang berjoget di panggung dipuji-puji, ya. Orang-orang Korea yang berjoget di keronjata itu dijadikan idola, ya. Orang kita dicaci maki, dihina, Habaib dihina, ya. Kawade, ngomong dan terbatas ngomong beliau seperti itu. Banyak ya, kalau kita baca di medsos luar biasa sedih, Pak. Orang-orang yang mengatakan Habib, mengatakan Ustaz kita tuh dikatakan berat-berat, Pak. Sedih kita baca, Pak, mendengar. Luar biasa, ya. Luar biasa. Berarti kita tidak mengagungkan orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghormati ulama adalah perintah Allah. Siapapun ulama itu. Kemudian menghormati ulama itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Banyak sekarang hak ulama itu diambil secara paksa. Diambil secara paksa. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Kemudian selanjutnya tadi hadap terhadap ilmu, sekarang adab terhadap gurunya, orang yang menyampaikan ilmu. Yang pertama, kita harus punya sifat yang namanya tawadhu. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan, tawadhulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Insyaallah, ya. Ini perkataan Umar yang terkenal garang. Umar yang terkenal garang itu mengatakan ini, Pak. Yang iblis pun takut ketika melihat berjumpa dengan Umar, dan Umar mengatakan, tawadhulah kalian ketika akan berhadapan dengan orang yang mengajari kalian, guru. Tawadhu. Ibnu Hajar berkata, apa itu tawadhu? Tawadhu itu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Nanti kita merendahkan diri di depan guru kita, merendahkan diri kita walaupun kita orang LC, walaupun kita MPD, walaupun kita profesor, doktor. Ketika yang namanya berguru, ya, hilang mantel kita, hilangkan jabatan kita,
hilangkan pendidikan kita, seakan-akan kita terendah di hadapan guru kita. Itu tawadhu. Ya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih mulia dari kita. Nah, jadi kita memuliakan sahabat kita. Itu tawadhu. Kita tahu kita ini banyak dimulia di hadapan sana. Ya, udah Pak. Masya Allah. Sendiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih darinya, memuliakan kawan, memuliakan guru kita, ya. Itu tawadhu. Jangan merasa mulia dari guru, jangan merasakan mulia dari orang lain, tapi merasa diri kita tidak mulia di hadapan mereka. Kita merasa orang itu mulia dari kita. Merasa kita itu tidak punya apa-apa. Orang lain lah yang punya segalanya. Merasakan diri kita seperti itu. Tawadhu. Itu terdapat dalam kitab Fathul Bari. Kemudian yang kedua, adab terhadap guru, penuh hormat di hadapan guru. Ya. Karena bukan guru, ya. Kita sharing, ya. Kita berbagi saja. Nah, adab yang kedua, penuh hormat di hadapan guru. Berkata Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami, apa kata beliau? Tidaklah seseorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia minta izin, layaknya minta izin kepada seorang raja. Ya. Orang tidak berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Tidak berani Pak, saking hormatnya. Tapi kalau mau bertanya dengan cara apa? Minta izin dulu pakai guru, tanya. Itu adab kepada guru, minta izin ke gurunya ketika bertanya. Jangan nyelonong, ya. Jangan nyelonong. Halo Ustaz, mau nanya nih. Adabnya kurang. Jadi Ustaz, boleh ada pertanyaan? Izin itu adab, ya. Adab pada guru izin. Layaknya kita minta izin ke bos kita. Bagaimana kita minta izin ke seorang raja? Itu aja minta izin ke guru, ya. Izin. Kemudian tidak apa namanya izin. Nah, kemudian selanjutnya adab terhadap guru yang kedua, penuh hormat terhadap guru. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, dulu aku membolak-balikkan kertas di depan Imam Malik. Jadi Imam Malik itu gurunya Syafi'i, Imam Syafi'i. Aku membolak-balikkan kertas di depan Malik dengan sangat dan supaya dia tak tegar ketika aku maksudnya ketika Imam Syafi'i itu membolak-balikkan bukunya itu lembut pelan-pelan sekali supaya apa? Supaya guru dia kertas tuh. Kalau kita ada kerak buku itu ada. Makanya saya salut kepada mungkin ya saya pernah diceritakan seorang anggota di sini. Kami katanya dulu ketika masih kecil, Pak kami tuh maaf ya polisi. Apa itu? Kami kalau makan tuh jangan makan sebelum sama-sama. Itu pertama. Yang kedua, diajarkan disiplin. Yang kedua, tidak boleh piringnya berbunyi. Kira. Adik piring beling-beling ya. Bagaimana caranya ketika makan dia bunyi kelentengnya? Itu diajarkan ke ayahnya kepada anak-anaknya. Jadi sampai mereka tua umur 60 masih kenal Pak. Dia cerita gitu. Disiplin luar biasa. Ya. Kami tidak pernah makan itu ketika makan kelenteng, makan bunyi sudu ketemu piring kita. Tidak boleh, tidak kucing. Ya. Itu luar biasa. Adab. Itu adab. Jadi ini Imam Syafi'i itu luar biasa. Jadi pantas Imam Syafi'i itu orang luar biasa pintar. Karena dia punya adab luar biasa kepada Imam Malik. Sampai-sampai ketika dia belajar ini, ketika nak mau bolak-balikkan bukunya pelan-pelan sekali, tidak nak kedengar kresek-kresek bunyi kertas. Saking sampai waktu itu adab lebih gurunya. Kalau kita nih di depan di jalan, halo. Adabnya kurang. Baik, kemudian
Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, demi Allah, aku tidak berani minum air dalam keadaan Asy-Syafi'i lihatku. Masya Allah ya. Aku udah nak minum air di depan Imam Syafi'i kalau nengokku Pak. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman. Karena segan Pak badannya, segan, ya, segan. Sama-sama itu berani minum dulu. Sama Pak, kalau kita di kampung mungkin anak di kampung seperti itu Pak. Benar-benar takut ibu, segan ibu, pada di kampung dulu. Beda benar, entah apa generasi sekarang luar biasa. Itu kan sekolah. Jadi anak-anak SD luar biasa Pak. Sangat jauh berbeda dengan generasi kita dulu. Tidak tahu apa zaman berubah, apa cara didik berubah, tidak tahu. Ya. Sangat jauh berbeda. Jadi beruntunglah kita pernah merasakan pada tahun 80-an, tahun 90-an, ya. Ada masih luar biasa kata guru. Ya. Kalau dulu yang jauh lebih kata ngaji Pak, biasanya. Wi itu namanya. Tahu wi Pak? Wi. Wi dari apa wi itu? Akar bulu apa? Kena iya Pak. Dua hari malam merasa sakit di luar. Tapi berhasil semua. Beda dengan sekarang. Tak tahu apa masalahnya. Itu perlu diteliti sebenarnya para ahli-ahli. Baik, itu ya. Ar-Rabi' ini tidak berani minum Pak dengan Syafi'i. Saking hormatnya segan bagi guru. Kemudian ada teladan guru yang ketiga, memandang guru dengan pandangan memuliakan guru itu. Jadi jangan melotot dengan guru. Apa tanya melotot mata. Ya. Bagaimana pandangan kita dengan guru itu? Seakan-akan kita memuliakan beliau, memuliakan guru kita. Cara pandangnya itu kita punya adab dengan guru. Ya. Dengan serius ke guru, dengan melotot ke guru. Ya. Itu adab. Ya. Sebagai ulama salaf berkata, barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, tidak akan bahagia. Barang siapa yang yakin ke guru, ya, dengan kepintaran gurunya, dengan keagungan gurunya, dia yakin, ya, ini orang salaf seperti itu mereka, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan muridnya. Masya Allah, ya. Itu bisa introspeksi buat kita masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, mematuhi guru. Ini lihat gambarnya tertara. Kenapa? Karena mereka itu luar biasa, ya. Kepatuhan mereka dengan atasan luar biasa. A kata atasan A Pak, walaupun bertentangan dengan hatinya. B kata atasan B Pak, walaupun bertentangan dengan hatinya. Sampai yang watak mereka, ketara anggota seperti itu mereka. Ya. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan seharusnya murid berpegangan kepada petunjuk gurunya, tunduk patuh atas segala perintah gurunya, larangan dan garis-garis gurunya, sehingga seperti mayit ketika dimandikan, dia sekarang orang bolak-balik, ya, sekarang orang itu, ya. Murid berpegangan kepada kata guru A Pak, ya. Kalau kata guru B, ya. Apa yang guru suruh ikut, ya. Apa yang guru suruh, tapi tidak mungkin guru nyuruh maling, ya. Pasti guru nyuruh berbuat baik, itu guru yang benar, ya. Dan kalau guru nyuruh bermaksiat, wajib tolak, ya. Jangan. Coba kata guru, Abi buah orang tetangga sebelah itu. Maksudnya apa? Petunjuk ataupun perintah-perintah yang ahsan, perintah untuk mengajak kepada kebaikan. Taati sama kita mampu. Taati. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafa'tumu." Apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Itu ada, ya. Kalau ada orang berbuat baik ke kita, Pak, balas kebaikan mereka. Ya. Balas kebaikan mereka. Apabila kamu tak bisa membalasnya, ya, kata Rasulullah, kalau kita tidak balas kebaikan orang itu, maka doakan dia. Sebenarnya orang berbuat baik kita dengan harta misalkan. Dia kasih kita 10 juta. Kalau kita kasih timpalkan, berarti kita balas 10 juta juga kan? Dan dia akan susah. Tapi kita tidak balas lah dari 10 juta. Tapi kata Allah, balas mereka dengan doa. Masya Allah, ya. Itu anjuran Rasulullah. Jadi kalau ada yang berbuat baik kepada kita, balas timpal dengan apa yang dia berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mampu membalasnya, doakan mereka yang telah berbuat baik kepada kita.
hingga engkau memandang telah mencukupi untuk balas dengan balasan istighfar. Tidak mampu kita dengan materi, dengan doa. Mendoa. Itu ada juga. Kemudian yang selanjutnya, doakan guru kita, Pak. Pernah dapat kita doakan guru SD kita. Jangan lupa kita sama guru SD kita. Selalu ingat guru SD kita siapa? Kepala sekolah kita siapa? SD mana? Hah? SD Pak ini. Siapa kepala sekolah? Kepala sekolah siapa dulu? Wali kelas? Insyaallah. Oh, Pak, akhir teringat guru SD ku, wali kelasku Pak Bujang meninggal almarhum sekarang. Masih ingat. Kelas sekolah Pak Bagio. Kemudian di Pondok dulu kelas sekolah Ustaz Zakir. Mudirnya Ustaz Pak Wafa. Wali kelasnya pernah Ustaz Burdadi. Ya, sekarang Imam Al-Furqan, orang Batak juga yang pernah LC di Kairo. Alhamdulillah masih ingat. Kemudian ingat mereka Pak, ketika kita berdoa kita pada sholat, ingat sebut nama mereka, kirim doa untuk mereka. Ini hanya ada. Karena kalau guru ridho dengan kita Pak, Allah ridho dengan kita Pak. Sama kalau orang tua ridho dengan kita Pak, maka Allah ridho dengan kita. Tapi penting guru yang mengajak kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Jamaah rahimahullah berkata, hendaklah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang masa. Itu murid yang soleh, ya, murid yang senantiasa mendoakan gurunya, tidak lupa guru. Kalau sekarang mungkin banyak guru Pak. Ya, kalau guru murid wajar, ya, guru murid wajar Pak. Ya. Kadang-kadang ketemu di pasar jalan, Pak, mama mikir, ingat lagi kok, kemarin ketemu di rumah Abah, pas ada jalan pasar. Ustaz, mikir kok, siapa ini? Nggak lupa untuk dia baru sendiri, siapa? Tri, Pak, Tri kawan berdiri, anggota berdiri TPN itu. Tri ini, ingat deh, lama aku mikir, mana apa kok? Wajah niat Pak, Masya Allah Pak, lupa lagi Pak, karena banyak. Tapi kalau murid itu guru, Masya Allah, ya. Jadi doakan mereka setiap ada sholat. Sebut nama-nama mereka. Karena tanpa mereka Pak, kita ingin tahu Pak ABC Pak. Tanpa guru kita tahu, ya. Dengan nulis, dengan huruf, ya. Semua berkat guru. Makanya guru itu kepala wanita jasa. Allah. Memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya dan menunaikan haknya apabila telah wafat. Itu kewajiban kita. Kemudian keluarga guru, ya. Kalau ada guru telah wafat nih, anaknya terlantar. Itu sedekahkan anaknya, sekolahkan anaknya, ya, sedekah kepada keluarganya. Itu fungsi kita sebagai murid kepada guru. Kemudian ada terlalu guru yang kadang sabar menghadapi gurunya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bersabarlah terhadap kerasnya tipe seorang guru. Sekarang Pak jangan coba-coba Pak, keras ke murid, penjara Pak, banyak kasus, ya. Makanya kalau di sekolahan Pak, kita tidak berani, nahan hati Pak, ya. Makanya mungkin Bapak di sini punya anak di sekolah Pak, ya, tolong nasihatin anak. Benar-benar guru-guru itu nahan hati Pak. Kesian kadang mangkal kadang, tapi nengok tinggal ke murid tuh. Jujur belah, tapi tak nyupit berani, takut, ya. Dulu kadang di pesantren kami di pondok kami di Sekatiki ya. Zaman pun lagi mondok, kadang kawan tuh Pak ketika gara-garanya masuk mahkamah bahasa, kan tiba-tiba ada mahkamah perempuan, mahkamah bahasa, mahkamah apa banyak lah. Kalau yang pakai bahasa Indonesia siang-siang kan, catat ke mata-mata, ada namanya Tajasus, ada mata-mata. Jadi coba-coba kita membahas kampung di pondok, kadang-kadang kawan dikit, ya ngomong bahasa nih sebutan, misalkan ngomong ao, gitu kan, tulis ao. Ada yang mata-mata apa? Jadi kawan kalau ketangkep, bukan ngomong, pakai minibus apa? Pakai selang air. Kalau selang air kan, ya, ada warna biru, warna hijau. Pakai itu masa, bukan pakai kayu. Ya Allah ya Rahman. Sekali masa pecah kaki Pak. Bukan dari pecah. Ini betis ya. Belah pun dari. Nama Zulkarnain. Ternyata mau usul nama itu sama itu nama. Kaki pincang Pak. Kecil. Libas kayak. Ya Allah ya Rahman. Dari. Ini kalau betis. Jangan coba-coba deh pondok. Jadi di pondok itu disiplinnya luar biasa.
Disiplin. Itu sekarang tembak lagi sekarang. Kau dengar kabar dari kawan kemarin? Tanya. Kawan di pondok Ustaz teman di pondok kemarin gara-gara menibas sesuatu apa? Sekompi Pak. Polisi pondok, ya Allah, luar biasa kehidupan sekarang ya. Jadi wajar guru-guru bukan karena gimana ya, tahan hati lah kalau tahan hati. Bagaimana kita yang mengkondisikan anak kita harus mengerti. Itu ya. Jadi bersabar terhadap kerasnya guru ya. Kalau guru meruji sabar. Kalau guru kita marah-marah kita sabar kita. Ya. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena kita mesti guru. Ya. Banyak ya. Kita itu pernah ajar guru di SD Pak. Pernah apa orang Pak dulu di SD. Di SD di mana? Guru budak tuh gara-gara apa? Lupa, punya pegawai apa? Nak timpar ke batu, sembunyi dalam kelas. Pak, itu berarti nak lagi, nak lawan tadi kan? Kena ke pasal kelas, kena delik ya. Tapi anak mereka pakai batu di tangan. Ya Allah, ya. Jadi pakai nanti. Bagaimana kalau seorang murid menghadapi ilmunya guru, kalau kita memperlakukan guru seperti itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal 'ashi yuridu nawajhahu wa la ta'du 'aina anhum turidu zinatal hayat dunya wa la tuti' min alfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Al-Kahfi. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba. Lagi ya. Kemudian yang selanjutnya, duduk penuh adab di depan guru. Duduk penuh adab. Jadi kita ketika belajar itu punya adab ketika kita duduk, posisikan duduk. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah kitabnya Hilya Talibul Ilmi mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat engkau duduk bersama syekh, bersama gurumu, bersama ulamamu, ya. Ambil posisi duduk yang terbaik. Pakailah cara yang baik dalam bertanya serta mendengarkan perkataannya. Jadi ketika ingin bertanya kepada guru, pakailah bahasa yang sebaik-baik mungkin. Pakailah cara yang sebenar-benar mungkin ketika kita bertanya. Izin dulu, yang dulu langsung tanya. Ustaz, boleh bertanya. Saat saya bertanya, kemudian dengar perkataan mereka. Dengar ketika guru menjelaskan, ketika guru ngomong, kita dengar. Ya. Jangan guru ngomong kita ngomong. Hanya seperti itu. Nah, anak masih seperti itu ada guru nyolocos ke depannya itu saja. Baik, kemudian yang ketujuh, ada terhadap penuh adab ketika di depan guru. Duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar, maaf ya, yang bersandar, apalagi saat berada dalam majelis. Tapi bolehlah sekali ya kalau kita lepas kesemutan, jangan dipaksa ya. Mungkin pakai pinggang, tulang punggung pilu, sandarlah, sandar, tapi jangan terlalu lama, hanya untuk menjalankan satu. Kemudian duduk penuh adab terhadap guru. Ibnul Jamah mengatakan, seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadhu, mata tertuju pada guru, tidak membentangkan kakinya, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya seperti ini, ya. Kemudian tidak tertawa dengan keras, terbahak-bahak, angkat, ya, berguru, ya. Dari adab. Kemudian tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada gurunya. Kelak guru di lantai, di kursi, ya. Kemudian juga tidak membelangi guru. Guru kata guru pada kesannya lah. Jadi guru tengok punggungnya tuh ya. Beradab, jangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya,
Para sahabat Nabi SAW, muridnya Rasulullah tidak pernah didapati mereka beradab buruk kepada gurunya tersebut. Tidak pernah memotong ucapannya, ya, atau mengarahkan suaranya di hadapan gurunya. Bahkan Umar bin Khattab, Umar itu terkenal keras wataknya, tak pernah menarik suaranya di hadapan Rasulullah. Tak pernah ngomong keras sekali di hadapan Rasulullah. Keras sedikit pun hadapan Rasulullah tidak pernah. Abu Bakar, padahal wataknya keras. Dia bisa berdiri di depannya. Ya. Ketika dia bicara dengan Rasulullah lembut sekali, ya, tidak pernah lebih tinggi dari Rasulullah maksudnya. Bahkan di beberapa riwayat Rasulullah SAW sampai kesulitan mendengar surah Al-Faruq jika bicara. Al-Faruq itu gelarnya Umar. Gelarnya Umar Al-Faruq. Makanya sekarang banyak nih nama anak Umar Al-Faruq. Nah, Umar Al-Faruq bukan Umar. Jadi Umar Al-Faruq. Jadi Rasulullah itu sampai kadang-kadang sulit dengan suaranya Umar, tapi nyebutnya ketika bicara pada Rasulullah SAW. Karena tidak ada. Kemudian, nah ini tadi bertanya terhadap izin. Jadi jangan tanya kalau diizinkan, ya. Guru menjelaskan, ya. Langsung bertanya, ya. Jangan. Kalau guru lah diizin, ayo tanya. Baru. Jangan bertanya sampai diizinkan. Hal ini merupakan syarat Nabi Khidir atas. Nah, ini kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, ya kan? Dan pula merupakan adab yang harus diketahui oleh seorang murid yang bertanya sebelum diminta bertanya. Kemudian jika seorang guru tidak mengizinkannya untuk bertanya, maka jangan bertanya. Kadang-kadang kita nih saking penasarannya tanya gitu, tapi walaupun gurunya dia nak kerentak tanya. Nah, itu kita kadang-kadang anak pun seperti itu, alhamdulillah. Jangan. Kemudian tunggu sampai guru mengizinkan bertanya. Tunggu sampai guru bisa bertanya. Mungkin ada keperluan lain, guru bisa jawab, dipaksa. Kemudian doakan guru sudah bertanya. Doakan barakallahu fiik ya Ustaz. Barakallahu fiik ya Ustaz. Barakallahu fiik ya Habib. Doakan barakallahu fiik. Atau jazakallahu khair. Terima kasih banyak atau semoga Allah membalas kebaikan yang berlimpah. Dan lain-lain banyak doa-doa yang bisa kita ucapkan ketika kita berterima kasih kepada guru kita. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, ya, salah satu contohnya. Kemudian kitab adab membaca kitab dalam keadaan suci, ya. Jadi dalam keadaan bersuci, ya. Sebagai dari memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Maka sepatutnya bagi pelajar ilmu tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci, ya. Berwudu dan sebagainya. Sudah berapa Pak? 5 menit lagi ya. Kalau sudah selesai kita atur. Nih, kitab sebagai sumber ilmu tidak boleh diletakkan tempat yang rendah. Kita buku kitab di lantai, kita nyapu itulah kitab itu di lantai tidak boleh, ya. Seperti di lantai, baik ketika saya belajar ataupun bukan. Nah, kalau kita belajar dan ngaji, Al-Quran di lantai, jangan, ya. Kami di pondok dulu Pak, maka semayang itu Al-Quran kecil kan, taruh di lantai Pak, ditegur ke Ustaz, tidak boleh, jika ada Al-Quran. Kemudian maka merupakan satu hal yang sangat bagus bila para santri boleh memakai meja kecil ketika belajar. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita ada meja dari seorang hamba Allah, ya. Mudah-mudahan Bang Zaki dan keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah berkhidmat kepada kita manusia luar biasa, ya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarganya, amin ya rabbal alamin. Kemudian baik ketika belajar di ruang kelas maupun ketika mutolaah sendiri, ya, atau kita belajar atau ketika belajar sendiri, pakai meja. Harus punya tempat yang tinggi untuk kitab kita. Kemudian kalau tidak ada meja, kita menghadiri pengajian, maka seperti kita diletakkan di pangkuan kita, yang di lantai Pak. Kalau dia punya tas, tapi pangkuan kita minimal seperti itu. Jangan taruh di bawah. Nih, yang kedua, ada baiknya bila masih bisa dipergunakan maka diletakkan di tempat tertentu yang mulia. Taruh di rak buku, ya. Kalau yang tidak diperlukan lagi daripada kita langkah ke buang, ya, maka sebaiknya dibakar. Ya. Kalau kita ngerasa tidak perlu lagi, ya. Tapi kalau perlu lagi, saya nggak bakar. Kalau kita ngerasa takut, Pak, ya, langkah
ya anak kita kencing di mana ya, kalau kita punya keyakinan ya baik seperti itu, menjaga permatannya. Nah ini penting. Bila kita melihat kitab lain, maka sangat dianjurkan untuk memperhatikan susunan tingkatan kitab yang kita lakukan di rumah, kita letakkan. Ini banyak kejadian kita Pak ya. Contoh, ya, kitab yang berisi ilmu yang paling mulia harus berada di atas Pak. Kitab paling mulia Pak, Al-Quran, ya. Jangan ke Al-Quran di bawah kitab komik misalkan. Jadi ada Pak. Al-Quran itu harus berada di paling tinggi susunan kitab. Ya. Jangan Al-Quran paling bawah. Urine kitabnya Shinchan, Doraemon, yang ada ya. Al-Quran adalah derajat yang paling tinggi, berarti harus letakkan paling urutan pertama sekali. Ya. Kemudian yang kedua apa ketika setelah Al-Quran? Kitab hadis para Nabi, kitab hadis Nabi. Ya. Sahih Imam Bukhari kita punya di rumah ya. Kalau di bawah Al-Quran, Al-Quran yang paling utama. Sesuai urutannya. Nah ini contoh urutannya. Sama mushaf Al-Quran ya. Kemudian kitab matan hadis. Dengan lebih mendahulukan kitab Sahih Bukhari Muslim dulu, kemudian Sahih Muslim, kemudian kitab tafsir, kemudian tafsir hadis, kemudian usuluddin tauhid, kemudian usul fikih, kemudian tahwu sharaf, kemudian balaghah kita ya. Kemudian kitab syair bahasa Arab dan kitab ilmu urut ya, panduan-panduan penyusun syair Arab. Itu urutannya. Bila kita dalam ilmu yang sama, maka dilakukan menurut kemudian pengarangnya. Nah, kalau lah sama, kita tengok pengarangnya yang lebih mulia siapa. Ya. Bila mushadifnya sama-sama kemuliaannya, maka dilakukan kitab yang lebih dahulu dan kitab yang lebih banyak digunakan oleh para ulama saleh. Nah, itu urutan kitab-kitab yang dipakai oleh ulama saleh. Nah, jadi ini sedikit lagi ya, Agung. Ikhlaskan niat ketika kita berada dalam majelis ilmu. Kemudian tampil dengan pakaian terbaik, jangan kita pakai zaman camping, pada di rumah ada jubah, ada baju bagus, tapi di majelis saleh pakai baju yang dimain yang futsal, ya. Jika majelis saleh pakai baju celana olahraga. Tapi di rumah ada baju kemeja, ada yang sarung, ada baju koko, ada jubah. Tapi kan yang istilahnya materinya pakai training, itu kan enggak pas. Harus pakai wangi-wangian, ya, jangan bau bawang, jangan bau apa, trainingan ya. Habis hadirin misalnya Pak kawan sebelah tuh wangi aja ya. Kalau dia mandi 2 hari bau keringat. Baju dicuci ya. Banyak wangi, bercium orang, oh pikir orang ada boleh kita Pak, dari kawan ini. Kata Rasul Alhamdulillah. Ya. Dalam hadis Jibril ketika beliau salam datang ke hadis Rasulullah, Jibril Pak ya. Jibril datang kepada majelis Rasulullah, digambarkan bahwa beliau datang dengan penampilan yang baik. Malaikat ketika menghadiri majelisnya Rasulullah SAW dalam penampilan penyamar kepada makhluk Allah Pak, penyamaran dalam manusia itu luar biasa Pak. Indahnya menghadiri majelis Rasulullah, malaikat saking mulianya Rasulullah. Nah itu Jibril, ini kisah Jibril ya. Jibril ketika berada di majelis Rasulullah datang, orang dikenal ya, tapi wangi, bersih, rapi. Nah ini kemudian Rasulullah SAW ada sebuah dari Abu Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu ketika sedang duduk dalam majelis dan masjid itu sudah orang banyak, lalu ada 3 orang yang datang. 3 orang itu berdiri di depan Rasulullah. Adapun yang pertama setelah itu melihat ada tempat yang lapang, dalam hal itu dia terus duduk di situ. Orang yang kedua duduk di belakang, orang yang banyak sedang yang ketiga terus menyingkir dan pergi. Ini ada yang ketiga di majelisnya Rasulullah. Nah, kemudian hendaknya seorang berilmu berakhlak yang baik terhadap teman-temannya, Pak. Misalnya kita punya kawan satu tim kajian, ya. Berbuat baiklah dengan kawan-kawan kita, ya. Jangan berbuat buruk dari lisannya, dari tindak tanduknya, dari akhlaknya, ya. Usahakan yang terbaik.
berikan yang terbaik kepada kawan-kawan kita, apalagi kawan dalam kajian. Sayangnya dia berucap dan memperlakukan dengan santun dan lemah lembut. Rasulullah itu orang yang lemah lembut, Pak. Kalau kita harus meneladani beliau, kita harus lemah lembut kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi, kemudian sabda wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itu yang harus kepada kita. Bergaullah kita dengan sesama saudara kita dengan akhlak yang ahsan, dengan akhlak yang terbaik. Hadis Tirmizi. Kemudian menutup setiap majlis dengan doa kafaratul majlis. Apa Pak dalam majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah sabda, barang siapa yang duduk dalam satu majelis dan di majelis itu terjadi banyak suara hiruk-pikuknya, ramai ya. Kemudian sebelum sebubar dari majelis itu ia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih engkau ya Allah dan seterusnya, maka melainkan Allah mengampuninya apa yang terjadi di majelis itu baginya. Insyaallah. Ya. Kalau kita menghadiri suatu majelis dan bising ya, mungkin ada keributan, beda pendapat dan sebagainya. Tapi ketika kita bubar dari majelis, sebelum bubar dari majelis itu kita mengucapkan doa kafaratul majelis ini, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting doa ini. Maka setiap kita harus kegiatan ya, apalagi majelis taklim, baca doa ini Pak. Kalau orang dia kita baca sendiri apa-apa. Ya. Kalau ustaznya dia memimpin, kita baca sendiri apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ya. Doa untuk majelis. Sedikit lagi hadis terakhir. Ada peraturan majelis yang ketujuh, datang atau pergi mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum. Ya, ulang assalamualaikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sabda, "Idza intaha ahadukum ila al-majlisi fal yusallim. Fa idza arada ay yaquma fal yusallim." Apabila salah seorang di antara kalian sampai di suatu majlis, hendaklah ia mengucapkan salam. Lalu apabila ia hendak meninggalkan majlis itu, hendaklah ia pun mengucapkan salam. Ya. Jangan nyelonong, kajian mulai, hadir orang yang banyak kan kawan, kita maju di depan kali, melangkahkan kawan kita di depan. Adabnya pula, ya. Kemudian assalamualaikum, ucap assalamualaikum. Wah, pas pulang pun kita assalamualaikum. Nah, sekarang ada doa, ya. Sekarang doa kita mendoakan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, mengatakan bahwa hadis ini hasan. Baik. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Malam ini kita selesai kajian tentang adab penuntut ilmu. Ya. Penuntut ya, ada penuntut kita, ada murid kepada penuntut. Ada murid kepada guru, kepada kitab guru, kemudian ada murid kepada majelis. Ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Tuhan. Jazakallahu khair atas kehadiran semua. Mudah-mudahan niat antum yang hadir pada malam hari ini dan hadirnya kita semua pada hari ini, pada malam hari ini dibalas pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpul kita pada malam hari manis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita di jannahnya tanpa sikah terlebih dahulu ke dalam Allah Subhanahu wa taala dan bersama dan bersulah masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa terlebih dahulu Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhdina biha min al-ahwali wal afat wa taqdirna biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والبركات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا عزيز يا جبار. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Rabb, kami berkumpul di Masjidil Hasanah ini ya Allah, dalam keadaan rendah hati, rendah diri di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba yang hina di hadapan-Mu ya Allah. Kami menciptakan dari bentuk yang hina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Pengampun. Kami hamba-Mu yang berlumur dengan dosa ya Allah. Setiap saat, setiap detik dosa itu menghampiri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Karena kami penuh dengan bergelimangan dengan dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang pengampun, ampunkan dosa kami ini ya Allah. Dosa yang kami sengaja melakukannya ya Allah, ataupun dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Karena Engkaulah satu-satunya zat yang bisa mengampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jaga hidup mereka kalau mereka masih hidup ya Allah. Ampuni mereka kalau Engkau dah tiada ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Berikan taman-taman surga di kubur mereka ya Allah. Terangi kubur-kubur mereka ya Allah. Berilah kepada mereka nikmat-nikmat surga di dalam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, mendidik kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami kembali ya Allah di surga-Mu ya Allah, bersama dengan ahlul bait kami, bersama dengan keluarga besar kami, bersama dengan anak-anak kami, istri kami, bersama dengan Rasulullah kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah, lembaga menuntut ilmu ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Terangi kalbu kami dengan nur-Mu ya Allah. Cerdaskan akal pikiran kami ya Allah. Buka mata hati dan pikiran kami ya Allah, agar kami mudah mendapatkan ilmu dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada ya Allah. Gerakkan hati-hati kami semuanya, saudara-saudara kami, untuk senantiasa hadir dalam setiap majelis ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkan kami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari sombong, ujub dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, jika hati kami penuh dengan rasa sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, jika hati kami penuh dengan penyakit ya Allah, angkat sakit itu ya Allah. Mudahkanlah kami menerima ilmu dari Engkau ya Allah. Mudahkanlah kami menerima ilmu yang Kau berikan kepada kami. Lalu wasilah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jaga ulama kami, jaga ustaz-ustaz kami, jaga guru-guru kami ya Allah, jaga orang tua kami ya Allah, jaga habaib kami ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Kamu telah permohonan kami ya Allah. Ya Rahman, pada hari ini ya Allah, di negeri kami tercinta ya Allah, di seluruh penjuru dunia ya Allah, Engkau titipkan kepada kami virus corona ya Allah. Ya Allah ya Rahman, viruslah makhluk-Mu ya Allah, makhluk-Mu yang tak dapat kami lihat dengan kasat mata ya Allah. Tapi kami sebagai hamba manusia ya Allah, tak bisa melihatnya, bahkan kami takut kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Angkat penyakit ini ya Allah. Ambil kembali corona ini ya Allah. Dan orang-orang yang sedang sakit corona sembuhkan ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman sedia kala ya Allah. Negeri yang baldatun thayyiban wa rabbul ghafur ya Allah. Negeri yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Kami rindu dengan hukum-hukum syariat-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah, agar kami senantiasa berdakwah, istiqomah berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Istiqomah mengedarkan umat ya Allah, agar senantiasa menerapkan syariat-syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan permohonan kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa pun yang kita berada hari ini masih setia karena diri Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir, mohon maaf kalau ada kata yang menyinggung teman-teman semua. Kepada Allah yang mengampun. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam hari bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari, bisa kita praktekkan dalam majlis-majlis di mana pun berada. Subhanallah, mereka berdoa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la